اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورۃ طٰہٰ نمبر 20 آیت نمبر 1 سے 76۔ سورہ 20 طٰہٰ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طٰہٰ، ہم نے قرآن تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، بلکہ ایسے شخص کی نصیحت کے لیے جو ڈرتا ہو۔ یہ اس کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے زمین کو اور اونچے آسمان کو پیدا کیا۔ وہ رحمت والا ہے، عرش پر قائم ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے۔ اور تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ چپکے سے کہی ہوئی بات کو جانتا ہے اور اس سے زیادہ چھپی بات کو بھی۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور کیا تمہیں موسیٰ کی بات پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے ایک انگارہ لاؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کا پتہ مل جائے۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں، پس تم اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ پس جو وہی پرکاشنا کی جا رہی ہے اسے سنو۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اسے چھپائے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے۔ پس اس سے تمہیں وہ شخص غافل نہ کر دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں پر چلتا ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس میں میرے لیے دوسرے کام بھی ہیں۔ فرمایا کہ اے موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو۔ اس نے اسے ڈال دیا تو یکایک وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم پھر اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، اور تم اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ملا لو، وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں تمہیں دکھائیں۔ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے نکل گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھے، اور میرے خاندان سے میرے لیے ایک معاون سہایک مقرر کر دے۔ ہارون کو جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم دونوں ادھکتا سے تیری پاکی بیان کرے اور کثرت سے تیرا چرچا کرے۔ بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ دے دیا گیا تمہیں اے موسیٰ تمہارا سوال، اور ہم نے تمہارے اوپر ایک بار اور احسان کیا ہے جبکہ ہم نے تمہاری ماں کی طرف وہی پرکاشنا کی جو وہی کی جا رہی ہے کہ اسے صندوق میں رکھو، پھر اسے دریا میں ڈال دو، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے۔ اسے ایک شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبت ڈال دی اور تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ جبکہ تمہاری بہن چلتی ہوئی آئی، پھر وہ کہنے لگی کیا میں تم لوگوں کو اس کا پتہ بتا دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے؟ پس ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اسے غم نہ رہے، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی اور ہم نے تمہیں خوب جانچا۔ پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، پھر تم ایک اندازے پر آ گئے اے موسیٰ، اور میں نے تمہیں اپنے لیے منتخب کیا۔ جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، پس اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرنے لگے۔ فرمایا کہ تم اندیشہ نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں
और देख रहा हूँ। बस तुम उसके पास जाओ और कहो कि हम दोनों तेरे रब के भेजे हुए हैं, बस तू बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दे और उन्हें ना सता। हम तेरे रब के पास से एक निशानी भी लाए हैं और सलामती उस शख्स के लिए है जो हिदायत की पैरवी करे। हम पर यह वही प्रकाशना की गई है कि उस शख्स पर अजाब होगा जो झुटलाए और एराज उपेक्षा करे। फिरौन ने कहा, फिर तुम दोनों का रब कौन है मूसा? मूसा ने कहा, हमारा रब वह है जिसने हर चीज को उसकी सूरत अता की, फिर रहनुमाई फरमाई। फिरौन ने कहा, फिर अगली कौमों का क्या हाल है? मूसा ने कहा, इसका इल्म मेरे रब के पास एक दफ्तर में है। मेरा रब ना गलती करता है और ना भूलता है। वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का फर्श बनाया और उसमें तुम्हारे लिए राहें निकाली और आसमान से पानी उतारा। फिर हमने उसके ज़रिए से मुख्तलिफ किस्म की नबातात पौधे पैदा किए। खाओ और अपने मवेशियों को चराओ, इसके अंदर अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। उसी से हमने तुम्हें पैदा किया है और उसी से हम तुम्हें लौटाएंगे। उसी में हम तुम्हें लौटाएंगे और उसी से हम तुम्हें दोबारा निकालेंगे। और हमने फिरौन को अपनी सब निशानियां दिखाई तो उसने झुटलाया और इनकार किया। उसने कहा कि ए मूसा, क्या तुम इसलिए हमारे पास आए हो कि अपने जादू से हमें हमारे मुल्क से निकाल दो? तो हम तुम्हारे मुकाबले में ऐसा ही जादू लाएंगे। बस तुम हमारे और अपने दरमियान एक वादा मुकर्रर कर लो, ना हम उसके खिलाफ करें और ना तुम। यह मुकाबला एक हमवार खुले मैदान में हो। मूसा ने कहा, तुम्हारे लिए वादे का दिन मेले वाला दिन है और यह है कि लोग दिन चढ़े तक जमा किए जाएं। फिरौन वहां से हटा, फिर अपने सारे दाव जमा किए। इसके बाद वह मुकाबले पर आया। मूसा ने कहा कि तुम्हारा बुरा हो, अल्लाह पर झूठ ना बांधो कि वह तुम्हें किसी आफत में गारत कर दे। और जिसने खुदा पर झूठ बांधा वह नाकाम हुआ। फिर उन्होंने अपने मामले में इख्तिलाफ मतभेद किया और उन्होंने चुपके बाहम मशविरा किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों यकीनन जादूगर हैं। वे चाहते हैं कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल दें और तुम्हें उम्दा तरीके का खात्मा कर दें। बस तुम अपनी तदबीरें इकट्ठा करो, फिर मुत्तहिद होकर आओ और वही जीत गया जो आज गालिब रहा। उन्होंने कहा कि ए मूसा, या तो तुम डालो या हम पहले डालने वाले बने। मूसा ने कहा कि तुम ही पहले डालो। तो यकायक उसकी रस्सियां और उनकी लाठियां उनके जादू के जोर से उसे इस तरह दिखाई दी कि गोया कि वे दौड़ रही हैं। बस मूसा अपने दिल में कुछ डर गया। हमने कहा कि तुम डरो नहीं, तुम ही गालिब रहोगे और जो तुम्हारे दाहिने हाथ में है उसे डाल दो, वह उन्हें निगल जाएगा जो उन्होंने बनाया है। यह जो कुछ उन्होंने बनाया है यह जादूगर का फरेब है और जादूगर कभी कामयाब नहीं होता, चाहे वह कैसे आए। बस जादूगर सजदे में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए। फिरौन ने कहा कि तुमने उसे मान लिया इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाज़त देता। वही तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। तो अब मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुख्तलिफ समतों से कटवाऊंगा और मैं तुम्हें खजूर के तनों पर सूली दूंगा और तुम जान लोगे कि हम में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और ज्यादा देर तक रहने वाला है। जादूगरों ने कहा कि हम तुझे हरगिज उन दलाइलों पर तरजीह नहीं देंगे जो हमारे पास आए हैं और उस जात पर जिसने हमें पैदा किया है। बस तुझे जो कुछ करना है उसे कर डाल। तुम इसी दुनिया की जिंदगी का कर सकते हो। हम अपने रब पर ईमान लाए ताकि वह हमारे गुनाहों को बख्श दे और उस जादू को भी जिस पर तुमने हमें मजबूर किया। और अल्लाह बेहतर है और बाकी रहने वाला है। बेशक जो शख्स मुजरिम बनकर अपने रब के सामने हाजिर होगा तो उसके लिए जहन्नम है, उसमें वह ना मरेगा ना जिएगा। और जो शख्स अपने रब के पास मोमिन होकर आएगा जिसने नेक अमल किए हों तो ऐसे लोगों के लिए बड़े ऊंचे दर्जे हैं। उनके लिए हमेशा रहने वाले बाग हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, वे उसमें हमेशा रहेंगे। और यह बदला है उस शख्स का जो पाकीज़गी
اختیار کرے۔ صدق اللہ العظیم۔